હાર કંઠને વિશે વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવનની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી સુરાખાચારે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, જેના કુળમાં ભગવાનનો એક ભક્ત થાય તો તેના 71 પર્યા ઉદ્ધરે છે એમ કહ્યું છે, અને તેના ગોત્રમાં કેટલાક તો સંતના ને ભગવાનના દ્વેષી પણ હોય, ત્યારે તેની કેવી રીતે ઉદ્ધાર થાય છે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જેમ કરદમ ઋષિનો દેહવૂતિએ પતિબુદ્ધિએ કરીને પ્રસંગ કર્યો હતો, તો પણ કરદમ ઋષિને વિશે સ્નેહ હતો તો એનો ઉદ્ધાર થયો. અને માંધાતા રાજાની દીકરીનો 50 તે સૌભરી ઋષિનું રૂપ જોઈને વર્યો અને કામનાએ કરીને સૌભરીને વિશે હેત હતું, તો તે સર્વેનું કલ્યાણ ઋષિના જેવું થયું. માટે જેના કુળમાં ભક્ત થયો હોય અને તેના કુટુંબી સર્વે એમ માને છે, આપનું મોટું ભાગ્ય છે જે આપના કુળમાં ભગવાનનો ભક્ત થયો છે. એવી રીતે ભક્તનું મહાત્મ્ય સમજીને હેત રાખે તો તે સર્વ કુટુંબીનું કલ્યાણ થાય. અને મરીને પિતરી જે સ્વર્ગમાં ગયા હોય તે પણ જો એમ જાણે છે આપના કુળમાં ભગવાનનો ભક્ત થયો તે આપનું મોટું ભાગ્ય છે એમ સમજીને ભગવાનના ભક્તમાં હેત રાખે તો તે પિતરીનું પણ કલ્યાણ થાય. અને જે ભગવાનના ભક્ત સંગાંતે વૈરબુદ્ધિ રાખે તેનું તો કલ્યાણ ન થાય. અને જેમ જેમ વૈર કરતો જાય તેમ તેમ તેની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થતી જાય અને દેહ મૂકે ત્યારે પંચ મહાપાપના કરનારા જે નરકના કુંડમાં પડે તે પણ તે જ કુંડમાં પડે છે. તે માટે ભગવાનના ભક્તમાં જેને હેત હોય, તો સંબંધી હોય અથવા બીજો કોઈ હોય, તે સર્વનું કલ્યાણ થાય છે. પછી નાજે ભક્તે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, ભગવાનનો ભક્ત હોય તે એક તો દ્રઢ નિશ્ચયવાળો હોય અને એક તો થોડા નિશ્ચયવાળો હોય અને ઉપરથી તો બે સારા દેખાતા હોય, તે બે કેમ ઓળખ્યામાં આવે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જેને આત્માના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન હોય અને દ્રઢ વૈરાગ્ય હોય અને ભક્તિ અને સ્વધર્મ પણ પરિપૂર્ણ હોય, તેનો નિશ્ચય પરિપૂર્ણ જાણવો. અને એમાંથી જો એકે વાનું ઓછું હોય તો નિશ્ચય છે તો પણ મહાત્મ્ય વિનાનું છે, અને એ 4 વાના સંપૂર્ણ હોય તે મહાત્મ્ય સહિત ભગવાનનો નિશ્ચય જાણવો. ઇતિ વચનામૃતમ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Sajanand Swami Maharajani Jai. Garuda First 75. Redeeming 71 Generations. On Vaishakvadi 11, Samvat 1876, 8th May 1820, Swami Sri Sahajanandji Maharaj was sitting on a large decorated cot under the neem tree in front of the mandir of Sri Vasudev Narayan in Dada Kachar's Darbar in Garuda. He was wearing a garland of yellow flowers around his neck and was dressed entirely in white clothes. At that time, an assembly of munis, as well as devotees from various places, had gathered before him. Thereupon, Surakachar asked, "It is said that 71 generations of a family that contains a devotee of God are redeemed. But many in that lineage may even be enemies of the Sant and of God. So in what way are they redeemed?" Shriji Maharaj answered, "Devhuti harbored profound love towards Kardam Rishi as her husband, yet she was redeemed because of her affection for him. The 50 daughters of King Mandata
who married Sobri Rishi, were attracted to him by his handsome appearance. Although their affection for Sobri was born of lust, still they all attained liberation, like Sobri Rishi himself. Therefore, if all of the members of a family in which there is a devotee believe, we are indeed very fortunate to have a devotee of God in our family, and keep affection for the devotee with such an understanding of his greatness, then all of the members of that family will attain liberation. Even if the devotee's forefathers who have died and have gone to Swarg realize, we are indeed very fortunate to have a devotee of God in our family, and they also keep affection for the devotee, then those forefathers will attain liberation as well. However, a person who keeps animosity towards a devotee of God does not attain liberation. As his hatred towards the devotee increases, his mind becomes more and more polluted. In fact, when he dies, he falls into the same pit of Narak as that entered by a person who has committed the 5 grave sins. Thus, all those who have affection for a devotee of God, regardless of whether they are family members or not, attain liberation. Thereafter, Naja Jogia asked, suppose there is one devotee of God with resolute faith and another with only a little faith. Although outwardly they both appear to be good, how can the two be recognized? Shriji Maharaj explained, one who has precise jnana of the nature of the Atma, firm vairagya, as well as perfect bhakti and swadharma, should be known to have perfect faith. Even if one of these 4 factors is lacking, then despite having faith, it is still without the knowledge of God's greatness. If all 4 factors are totally present, then that should be known as faith in God coupled with the knowledge of His greatness. Sajanand Swami Maharaj Ni Jai. Iti Vachnamritam. So, this Vachnamrita is referred to as redeeming 71 generations. So, 71 generation are like some from the father side, some from the mother side, some from the sister side, and etc. So Sura Khachar had this question, and his thoughts were that Dada Khachar is a devotee of God. And Dada Khachar's cousin or his uncle, Jiva Khachar is jealous of Dada Khachar and also against Samdana Bhagwan. So, how would there be a liberation of 71 generations that is said in the scriptures? So the question that Dada Khachar says, Sura Khachar says, is that it is said that 70 generations of a family that contains a devotee of God is redeemed. 71 generations are redeemed. In the scriptures there are 2 other ways also, 21 generation and 101 generation.
This word ecoter is a Gujarati word, 71 is ecoter. આપણે ત્યાં 71 પેઢી તરે એવું કહે છે. 71નો સંસ્કૃતમાં બીજો અર્થ છે 101. એટલે સંસ્કૃતમાં 101 પેઢીનું બી વર્ણન છે. અને બીજું 21 પેઢીનું બી વર્ણન છે. દેર ઇઝ 21 જનરેશન્સ. એકો 70, 70 એટલે 100, એકો એટલે 1, એટલે 101 પેઢીનું બી શાસ્ત્રોમાં વર્ણન બતાવેલું છે. પણ એ અપભ્રંશ થઈને ડાયલ્યુટ થઈને 71માંથી 71 થઈ ગયું છે. 71. Because 71 has no such correlations or significance, But 101, maybe there is a one, that makes sense, And then 21 also, maybe, makes sense, after 20 pedis, So, there is different way of, explaining. But the question is, that it is said that 71 generations of a family that contains a devotee of God are redeemed. 71 generations, they get liberated, they get redeemed. But many in that lineage may even be enemies of the Sant and of God. In that lineage, some may be enemy of their own forefathers. So in what way are they redeemed? In what way they are redeemed? Because you take the father's family and they take 10. Out of that 10, 5 is before and 5 is after the father, And if it is after the 5, some of those could be against their cousins or their other relatives, and they may be, to the point they may be killing each other, They may be, so much, against each other. That could be a possibility also. But if one person who has become a sadhu and the others are against that sadhu, then what is true, Would they be redeemed even though they are enemy? Or would they be not redeemed, That was the question that Surakachar had, And then that was from his own observation, that at that time, within Dada Khachar's family, there were some family members, they were totally against Dada Khachar. So what would happen? Would they get redeemed? So, and then he says, in what way are they redeemed? What is the logic? What is the reason? And how that happens, how they are redeemed. So then Swaminarayan Bhagavan answered with a reference from Srimad Bhagavat. And Bhagavan is saying that not only the animosity creates a negativity for redemption, for the higher level of redemption, but even marrying a sadhu
a sage is also a sin for a woman. So that is where Swaminarayan Bhagavan is starting. He says that Devhuti harbored profound love towards Kardam Rishi. Kardam was a rishi, and to fall in love with a rishi is a sin. So Bhagavan is saying that Devhuti harbored profound love towards Kardam Rishi as her husband. Yet she was redeemed. She should not get redeemed normally. But she was redeemed because of her affection for him. It was a spiritual level of affection and not the lustful or worldly level of affection. So, Swaminarayan Bhagavan is differentiating here. That even Devhuti had the relationship with Kardam Rishi. She should be not liberated. But because of the affection towards the Kardam Rishi, and there is one more thing that Bhagavan was saying here, is that they had a son who was incarnation of God. So that son gave this divine guidance and knowledge at the end of Devhuti's life. Kapil Dev Bhagavan was their son. કપિલ દેવ ભગવાને માતા દેવહૂતિને છેલ્લે જે જ્ઞાન આપ્યું એણે કરીને એમનો ઉદ્ધાર થયો. જો એ લાસ્ટ મોમેન્ટમાં એ જ્ઞાન લેવા ના જઈ શક્યા હોત તો ચાર્ટ કંઈક જુદો થઈ જાત. એટલે જે સાંખ્યનું જ્ઞાન હતું આખું કપિલ દેવનું, એ સાંખ્યનું જ્ઞાન દેવહૂતિએ છેલ્લા ટાઈમે એક્સેપ્ટ કર્યું, સ્વીકાર કર્યો. અને ત્યાં આગળ બી કપિલ દેવજી દેવહૂતિને એમ કહે છે કે હું દીકરો છું, એ ભાવથી નહીં જોતા, પણ હું સંત છું, સાધુ પુરુષ છું, એ ભાવથી મને જોજો તો એ ફાયદો કરશે એનો. બીજું કે મોક્ષનું દ્વાર ખોલવા માટે કોઈ એવા સાધુ પુરુષનો સંગ જોઈએ ને જોઈએ જ. In order to open up the doorway for the liberation, one has to have the blessings and company and association of a saint. Only saint can do that, And normally there may be a lot of talent and a lot of, intellect and learning and other things, But if that knowledge is not coming from a true saint, then also liberation is not there. કોઈ જ્ઞાની હોય પણ એને કોઈ ઉપાસના ના હોય તો પણ એને મોક્ષ ના થાય. લિબરેશનની અંદર પણ બે રસ્તા બતાવ્યા છે. તમે તમારી ચેતનાને કેવી રીતે ગાઈડ કરો છો એના ઉપરથી એ બે રસ્તા ડિસાઈડ થાય. એક રસ્તો છે સાકાર ઉપાસનાનો. તમે એમ માનો કે ભગવાન સાકાર છે અને હું બી દેહ મૂક્યા પછી ભગવાનની સેવામાં સાકાર રૂપે રહીશ, એવું તમારું જે માન્યતા, એવું કન્વિક્શન હોય, then when you leave the body, then you take that roadway of sakar liberation. There is another roadway which says nirakar liberation. That just like a river merges into the ocean, નદી છે સમુદ્રમાં ભળી જાય પછી સમુદ્રમાં એનું કોઈ
રહે નહીં, એની સંજ્ઞા પૂરી થઈ ગઈ. એટલે નદી જેમ સમુદ્રમાં ભળે છે એમ જે ભક્ત એવી રીતનો વિચાર કરે કે હું ભગવાનની અંદર એવો નિરાકાર ભાવે ભળી જઈશ, તો એ નિરાકાર તત્વની અંદર ભળે ત્યાં આગળ એને શાકાહારના જેવી આઈડેન્ટિટી ના રહે, એ નિરાકાર રૂપે એમાં ભળી જાય. આ બે લિબરેશનના રસ્તાઓ છે. અને ત્રીજો એવો છે કે તમે એવા કોઈ ગુરુને મળ્યા હો કે એ ગુરુની આગળ કોઈ ઉપાસના હોય જ નહીં, તો એ તમને એના જેટલા કેપેસિટીને લેવલ છે ત્યાં સુધી જ તમને આગળ લઈ જઈ શકે. અને એની અંદર બી જુદા જુદા રસ્તાઓ બતાવેલા છે. કોઈને ભૂત અને પ્રેતનો બી દેહમાંથી આવે, કોઈને એના બીજા જન્મોની અંદર લઈ જાય, એનો બીજો જન્મ લેવડાવે, એને નવો જન્મ લેવડાવે. કોઈને એની તત્વની સાથે ભેળવી દે, પણ એ તત્વ એવું છે કે જેને કોઈ ઉપાસના કે એવું નથી, એને આકાશ તત્વ છે એની ભેગું જેમ આકાશ ભળી જાય એવી રીતનું જનરલ ડિઝોલ્યુશન થઈ જાય એ ચેતનાનું. નોર્મલી એવું ડિઝોલ્યુશન થવાના ચાન્સ ઓછા છે. એને કોણ તો કોઈ જગ્યાએ એ ચેતના બીજો જન્મ લેવા જાય એનો. એટલે આવા બધા ઘણા ઓપ્શન્સ છે, ઘણા બધા પરમ્યુટેશન ને કોમ્બિનેશન્સ. આ તો થોડાક જનરલાઇઝ કરે આપણે એનો, પણ એના તો દરેકના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચાર્ટ બને એનો. ઇચ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હેઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચાર્ટનો. એટલે અહીંયા આગળ ભગવાન દેવહૂતિનું જે વર્ણન કરે છે એની અંદર એક તો કરદમ ઋષિ સાથેનો સંબંધ થયો, અને એ બી એવા દિવ્ય ભાવથી થયો, સેવક ભાવથી થયો, અને એના ફળરૂપે એમને જે દીકરો થયો કપિલ મુનિ, એ બી એટલા જ પવિત્ર અને તેજસ્વી કે જે ભગવાનનો અવતાર ગણાયા, અને એમણે સાંખ્યશાસ્ત્ર આખું બનાવ્યું. અને એમનું તે ટાઈમે જવું એ જ મોટો ફાયદો અને લાભ હતો. કરદમ ઋષિએ તો એ પહેલાં દેહ મૂકી દીધેલો, પણ દેવહૂતિ એમના દીકરા પાસે ગયા અને ત્યાં જઈને એમણે જે જ્ઞાન લીધું અને દીકરાના પ્રભાવે કરીને એમનું કલ્યાણ થયું, દીકરાના સંકલ્પે કરીને એમનું કલ્યાણ થયું. એટલે જો એ ચાર્ટ ના બન્યો હોત તો કંઈક બીજો ચાર્ટ બની શક્યો હોત એમ. પણ ભગવાન અહીંયા આગળ એ રેફરન્સથી કહે છે કે દેવહૂતિના કલ્યાણ માટેનો રસ્તો તો એણે કોઈ એવા એન્ગેજમેન્ટ કે લગ્ન કરવાનો રસ્તો નથી. એણે પોતે જ આત્મારૂપે ભગવાનનું ભજન કરીને જ લિબરેશન લેવું જોઈતું હતું. પણ છતાં એણે કરદમ ઋષિ સાથે કર્યું, અને એ ભાવથી કર્યું તો એનું રક્ષણ થઈ ગયું, એની રક્ષા થઈ ગઈ. નહીં તો એક નેચરલ ટેન્ડન્સી જેવી છે કે સ્ત્રી અને પુરુષ એને એકબીજાની સાથેની એવી આસક્તિ થવા મળે, પછી એ આસક્તિના ચક્કરમાંથી નીકળાય નહીં. જ્યારે એનો દેહ છૂટે ત્યારે એવી બીજી આસક્તિમાં જ કંઈક ભરાય એનો, અને એને પછી જન્મ મરણનું ચક્કર ચાલુ થયા કરે. એ આસક્તિ છોડવા માટે તમારે સેપરેટ થવું જ પડે. ઘણા એવા તત્વો હોય છે, ચૈતન્યો હોય છે કે લગ્ન કર્યું હોય તો બી એવા છૂટા રહેતા હોય છે. એમને એવી આસક્તિ ના હોય, એ એનાથી અલિપ્ત ભગવાનમાં જ જોડાયેલા રહેતા હોય, તો એને માટે એ અપવાદરૂપ છે એનો. પણ ભગવાન અહીંયા આગળ એ વાત સમજાવવા માગે છે કે જેને ખરેખરું કલ્યાણ કરવું છે હાઈએસ્ટ લેવલનું, એને માટે તો પોતે આત્મારૂપ થઈને જીવે અને વર્તે તો જ થાય. એને પછી પાછળથી જે પેલા ચાર બતાવે છે, ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિ, એમાં જ્ઞાનનું એ આત્મારૂપનું જ બતાવે છે ભગવાન, આત્મનિષ્ઠાનું. એટલે ભગવાને શું કહ્યું કે ભગવાન છે દેવહૂતિ harbored profound love towards Kardam Rishi as her husband, yet she was redeemed because of her affection for him. The other example is that 50 daughters of King Mandhata who married
Saubhari Rishi were attracted to him by his handsome appearance. There is another story in Bhagavatam that Saubhari Rishi was doing tap in Jamuna river. જમના નદીમાં સૌભરી ઋષિ તપ કરતા હતા અને કૃષ્ણ ભગવાન પ્રગટ થયા, પણ કૃષ્ણ ભગવાનને એ ઓળખી શક્યા નહીં. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન એને દર્શન દેવા માટે ગોવાળિયાઓ સાથે ત્યાં ગયા, પણ ગોવાળિયાઓને ગોપકન્યાઓ બી હતી જોડે, અને આમને સ્ટ્રોંગ નિષ્કામ ધર્મનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હતું. એટલે એમણે કૃષ્ણ ભગવાનને ગોપીઓ સાથે જોયા એટલે એમને અરુચિ થઈ, એને ડિસલાઇકિંગ થયું કે આ અહીંયા આગળ મને બધા પજવવા આવે છે. એટલે ભગવાને એને કંઈક હજુ બી બાકી છે, એને એની પ્રોસેસમાં હજુ બી પ્યોરિફિકેશન કંઈક બાકી છે. એટલે એને ત્યાં એવો વિકાર ભાવ ઊભો કરાવડાવ્યો એનો. એ નદીની અંદર આંખ મીચીને ખુલ્લી આંખે એનો ડૂબકી મારીને બીજે સાઈડે જતા રહેવા માગતા હતા. તો ત્યાં માછલો ને માછલી એકબીજા પાછળ પડેલા એ જોયું, અને એમાંથી એમને વિચાર આવ્યો કે આ તો મારે બાકી જ રહી ગયું છે, આ ચેપ્ટર તો ભોગવ્યું જ નથી. અને તપ એટલું બધું કરેલું, એ તપના પ્રતાપે પછી એણે પોતાનો આખો દેહ, ઘરડો ડોસાનો દેહ હતો, દાંત પડી ગયેલા હતા બધા જ, પાછો નવો દેહ ઊભો કર્યો. હી ક્રિએટેડ એ ન્યૂ યંગ મેન્સ બોડી, હેન્ડસમ મેન્સ બોડી, કરદમ ઋષિ. And then he meditated that who is worthy of marrying me, And then he saw the king, Mandhata had 50 daughters, beautiful daughters. So then he went to King Mandhata and they all liked him, because of his handsomeness and his power of spirituality and all that, So they all married, all 50 of them. એટલે ભગવાન બીજો એક્ઝામ્પલ એ આપે છે કે the 50 daughters of King Mandhata who married Saubhri Rishi were attracted to him by his handsome appearance. Although their affection to Saubhri was born of lust, એ વિકારે કરીને એની સાથે જોડેલા હતા, still they all attained liberation like Saubhri Rishi himself. છતાં એમને સૌભરી ઋષિનું જેવું મોક્ષ થયો એવો એનો બી થયો. That liberation may not be anywhere to the level of Akshardham, would be anything, below maybe Golok, but they were all liberated, They did not go into the cycle of birth and death, And that was because the power of Saubhri Rishi, that he left the body and they were all attached to him, and when they did the Agni Snan, they also went to him. And that was the another incidence that Swaminarayan Bhagavan gave. But it is interesting, that question is asked differently, Sura Khachar has asked, કે ભાઈ આ દાદા ખાચર ને જીવા ખાચરનું શું? એક જ કુટુંબના છે, છતાં એક ભગવાનના ભક્ત છે અને એક એમના દુશ્મન છે, એનું શું? ભગવાને આખો એનો ત્રણ જે વિકારો છે, કામ, ક્રોધ ને લોભ, એની ઉપર એક્સેપ્શન લઈને વાત ચાલુ કરી છે. સો ભગવાન સેઝ, therefore, if all the members of family in which there is a devotee believe, we are indeed very fortunate to have a devotee of God in our family and keep affection for the devotee with such an understanding of his greatness, then all of the members of the family will attain liberation. So this is the principle Bhagavan is putting, ભગવાને સિદ્ધાંત શું કહ્યો
જેના કુળમાં ભક્ત થયો હોય અને તેના કુટુંબી સર્વે એમ માને જે આપણું મોટું ભાગ્ય છે, જે આપણા કુળમાં ભગવાનનો ભક્ત થયો છે. એવી રીતે ભક્તનું મહાત્મ્ય સમજીને હેત રાખે તો તે સર્વે કુટુંબીનું કલ્યાણ થાય. એવી રીતનું તમારી સાથેનું એટેચમેન્ટ ને હેત હોય તો જ કલ્યાણ થાય. અને મરીને પિતરી જે સ્વર્ગમાં ગયા હોય તે પણ એમ જાણે જે આપણા કુળમાં ભગવાનનો ભક્ત થયો તે આપણું બહુ મોટું ભાગ્ય છે. એમ સમજીને ભગવાનના ભક્તમાં હિત રાખે તો તે પિતરીનું પણ કલ્યાણ થાય. ઇવન ધો દે હેવ ડાઈડ એન્ડ they are in the resting place, they will get elevated from there. And it depends what level of that bhakta is also. એ ભક્ત કેટલા લેવલ સુધીનો છે એ ઉપરાંત એનું કલ્યાણ થાય છે. જય સ્વામિનારાયણ. વેચાઈ ગઈ? ડન? સરસ બેટા. તમારા બે ભાઈઓની વેચાઈ ગઈ ગાડીઓ. આજે જ મુહૂર્તનો દિવસ છે. So they came from Rockford, huh? Yeah, in fact, they went to the currency exchange right now to transfer the title, but they're saying that I need to go back there and sign as Lincoln flagship as well. 'Cause we had the company name on it when we first bought it, Oh, and I'll have to go back there in a few months. now? Yeah. They gave you good price? Yeah. It was my minimum before I wasn't going to sell it, so Oh, it was on the minimum side? I told myself that I wouldn't go under 6,000, and that's what she offered, so I said fine. Okay. It was cash, so it was okay. Yeah. So is that, you thought first 6,000 or she decided 6,000? Well, she was coming from Rockford, so she's like, look, I'll drive over, but only if you accept 6,000 cash. Yeah. I said, that's fine. So you sent the waves there, 6,000? Maybe. I think, whatever the price is, she just came down to the next number. Yeah. Because I had listed it like first I listed it higher, then I'd come down to like 6,500, and then 6,450. So I think she just probably just brought it down to the next. Even number. Yeah, mental price increase. Yeah. ચાલો સરસ. No, then I'll just probably down that direction. I'll just go back. They are open for late hours? Currency exchange? I think so. Because Angie, Melanie went to currency exchange? And are they open for how long? 5 o'clock. But some may be open more, huh? Midnight, huh? Okay, so maybe you can. Okay, બેટા નીકળવું હોય તો. Yeah, જય સ્વામિનારાયણ. So here, Bhagavan is saying, therefore, if all the members of family in which there is a devotee believe, we are indeed very fortunate to have a devotee of God in our family. આટલો એને મહિમા હોવો જોઈએ કે ધન્ય છે બી આપણા કુળમાં આવો એક ભક્ત થયો. Sometimes, we think that nowadays it is easier, so many devotees, right? Right? But it's only because we are in the circle of the satsangis. That's why we think, you go outside, and you find rarely, people interested in, this kind of spiritual upliftment, Today we were at graduation, of Saishnu, and his dad took me all the way on the top, Yes, Samnarayan. So I was looking all these people, and I was doing my, kakaji.org,
And then I was thinking, that all these people, how many of them are thinking to their sons or to their, daughters or to their relatives, કે ભાઈ તું સરસ ભણ્યો હવે તું સાધુ થજે. How many? Not even Rashmi bhai. Maybe he would think, nahi. Shilpa mein Rashmi bhai to. But very, very few, nahi. Because they don't know that roadway. The roadway, ખ્યાલ પણ નથી. The roadway is that you graduate, then you find a job or business, then you buy the house, have family, children, and then die. So the attachment is just getting bigger and bigger rather than detachment, એવું તો અહીંયા સત્સંગમાં ખબર પડે. સત્સંગમાં બી ખબર પડે તો એક્સેપ્ટ કરવાવાળા તો પાછા થોડાક જ હોય. એ તો નહીં તો કે આ તો ચાલે જ એવું જ હોય એમ. દેટ્સ હાઉ ઇટ ઇઝ એમ કરીને જસ્ટિફાઈ કરવાવાળા બી હોય પાછા. પણ એટલી સત્સંગમાં આવ્યા છે એટલે પેલા બીજરૂપી સંસ્કાર કોઈક દિવસ એને ફાયદો કરશે. એટલે ધી પ્રોસેસ ઓફ લિબરેશન ઇઝ વેરી આઇસોલેટેડ. જ્યાં જ્યાં સત્સંગ છે ત્યાં આગળ જ એવું છે. 7 અબજની વસ્તી છે, 7 બિલિયન, રાઈટ? એમાં હાઉ મેની વુડ બી થિંકિંગ આવો મારે મોક્ષ લેવો છે ને મારો મોક્ષ કરવો છે એવું વિચારવાવાળા કેટલા? 7 અબજમાં કેટલા? બહુ ઓછા. એમાં આપણે આવી ગયા ને ફાવી ગયા એનો. So we have to first think that what we are doing is unique and not common to the other mass. So હું ઉપર બેઠા બેઠા દરેકને ઉપર મહારાજને પ્રાર્થના મૂકતો હતો કે આ બધા જીવો એક દિવસ ભગવાનના રસ્તે ચડે. બધા આવ્યા છે કિલકારીઓ કરે, જેનું નામ આવે એટલે એકદમ ઢોલ વગાડે ને વગાડે. સો કેટલા બધા ટેલેન્ટેડ બી હતા. દેર વેર ગિવિંગ નાઇસ lectures and other things. પણ અંદર એવો જ્ઞાન સ્વરૂપી વિચાર હોય ને કે હું બ્રહ્મરૂપ છું ભાઈ, એવો વિચાર આવે ને નહીં? એ આપણા જેવો એ વિચાર લઈને આપણે બેઠા આવીએ કે ભાઈ આ બધું છે, હું બ્રહ્મરૂપ છું. એટલે that firm conviction is very important. પછી તમે ગમે ત્યાં જાઓ wherever you go. તમારા સંબંધે કરીને બીજાને પણ ફાયદો થઈ જાય છે ને. વડતાલનું 12મું વચનામૃત છે, આપણે વંચાવ્યું હતું. પ્રથમનું 72 કે મારા કલ્યાણની તો વાત જ નથી, મારું તો કલ્યાણ થઈ ચૂક્યું છે, પણ મારા હાથનું પાણી પીવે, મારા હાથના રોટલા ખાય, મારા હાથના સબવે સેન્ડવિચ ખાય, એનું પણ that kind of firm conviction is a needed thing. એવું જોઈએ, આપણી અંદર એવો ભાવ જાગવો જોઈએ. So this is the way this devotee also thinks. We are indeed very fortunate to have a devotee of God in our family. We are indeed very fortunate to have a devotee of God in our family. With such an understanding of his greatness, then all of the members of the family will attain liberation. Then the others will get the benefits. Just like a company is formed, right? In that company you start with stocks, and then they give to their family members,
And then company flourishes, then they get their stocks worth of a lot of money, you know. Their Ford company ને બધી કંપનીના જે એમના કુટુંબીજનો છે એમની પાસે કેટલા બધા સ્ટોક હશે ઢગલા બને ઇનહેરિટેડ એનો બિલ ગેટ્સ ને વોરન બફેટ્સ ને બધાના સ્ટોક. એટલે ગઈકાલે મારા છોકરાઓની સભામાં છોકરાઓને પૂછતો હતો કે એનો કે તમારા માંથી who would become a billionaire, not millionaire but billionaire, you know. No, then I just was speaking on Tulsiram's son, you know. Prayag, I go, Prayag, do you think you will be billionaire in your life, you know? He says, maybe, if I get a good business, you know. So I said, let's see, your dad and mom has a business, right? And if they make a profit of $1 million every year, you know, and put aside, you know, $1 million નફો સાઈડમાં મૂક્યા કરે તો એને બિલિયનર થતા કેટલો ટાઈમ લાગે મેં કહું. So he missed mathematics, he said about 100 years, you know. મેં કહું એ તો ભાઈ 1000 years જોઈએ એનું, not 100. પછી એને કહ્યું કે in order to get more than million, you know, right? You need a, you know, a better business. So I said that, let's say, what if you have a business like your parents, you know? He says, no, they are not making good money on that business. Prayag, okay, they are not good business people. And I think his point of view would be, you know, they're busy. They don't have time for children, you know, maybe. You know. But the point is, you know, that if we work our whole life, yeah, and we would never reach to a billion mark, you know. Billion no mark. Now, so that is our own effort, you know. We are doing by our own effort, you know. But this Panchayagna that Kakaji has given, you know, is giving you the nuclear technique, you know. Tremendous energy out of it. That if you tie in with the Gunatit saint, you know, એવા ગુણાતીત સંત સાથે તમે જોડાઈ જાઓ, you know, જેમ બિલ ગેટ સાથે તમે જોડાઈ ગયા અને બિલ ગેટે કહ્યું કે ભાઈ એકડાની પાછળ 9 મીડાનો તને એક ચેક લખી આપું છું. So, you know, he has like 80 billions worth of asset, right? So 1 billion out of 80 billion is, you know, not a big problem for him, right? મેં કહું પ્રયાગ તું બિલિયનર થઈ ગયો એનો, હે આટલા બધા મીડા મળી ગયા તને. So that is this technique, you know, how to unite with a Gunatit saint, you know. અમારા હંસા દીદી આવ્યા હતા ને મને ફોન ઉપર કહેતા હતા કે તમે કેટલા નસીબદાર કહે છે કે કાકાજી છે કે અહીંયા આવ્યા અને તમને શોર્ટ ટાઈમમાં જ એમના વારસદાર બનાવી દીધા કે. મેં કહું ભાઈ અમારી તો કોઈ એવી હેસિયત નથી પણ અમારા વાઈફને લીધે થયું. ધન્યવાદ છે ભાઈ એમાં. પણ what we are saying is that we have to tune with that Gunatit saint, you know. તો
આપણી 71 પેઢીઓ તરી જાય એનો. Therefore, if all members of family in which there is a devotee believe, we are indeed very fortunate to have a devotee of God in our family and keep affection for the devotee with such an understanding of his greatness, then all of the members of the family will attain liberation. જો આ ક્રાઇટેરિયા મેચ થાય તો જે એ માનતા હોય એ બધાનું કલ્યાણ થાય, એ એમના કુટુંબીજનોનું કલ્યાણ થાય. Even if the devotees' forefathers who have died and have gone to the Swarg realize we are indeed very fortunate to have a devotee of God in our family. એટલે એવા ભગવાનના ભક્ત થવું એ બી મોટી વાત છે. જે મા બાપ મરીને સ્વર્ગલોકમાં ગયા છે બી રાહ જોતા હોય એનો કે ભાઈ અમારા કુટુંબમાં કોઈક એવો સરસ સાધુ થાય. એ બી ત્યાં રહ્યા કે ભાઈ અમારાથી થવું એવું નહીં, પણ કોક થાય એનું. ત્યાં ભજન કરવાનું એટમોસ્ફિયર જોઈએ ને. પણ એ જ પણ જો પિતરીઓ છે એ બી વિચાર કરે કે અમારા ધન્ય છે અમારા કુળમાં ભક્ત થયો, તો એણે જે ગુણ લીધો તો એનું પણ કલ્યાણ. આજે અમે પવઈની વિડીયો જોતા હતા, ત્યાં ભરત આપણે રાજુભાઈ ભટ્ટનું પેલું પારાયણ હતું ને, તો પછી આરતી ચાલુ થઈ, તો આરતીમાં તમારા પપ્પા દેખાયા. તો જે વિડીયોનું કનેક્શન હતું તો પપ્પા દેખાયા ને. એવું એ લોકો પાસે કનેક્શન હોય દેખાય કે ના દેખાય? એ લોકોને પુનદાન કર્યું હોય તો સ્વર્ગમાં ગયા હોય ને, રાઈટ. ના કર્યું હોય તો અહીં ગધેડા કૂતરા થયા ધક્કા જ ખાતા હોય ને, રાઈટ. પણ આ જે લોકો સ્વર્ગમાં ગયા છે તો સારા નસીબદાર હોય તો જ ગયા હોય ને. એટલે એમને એવી વિડીયો સિસ્ટમ બી હોય ને ત્યાં દેખાય. હા, પણ એમની કઈ વાત ચાલે છે? એ કંઈ ઓછા તમે એમ માનો કે સ્વર્ગમાં નથી ગયા અને અહીંયા ઘરે જ બીજે જન્મ લીધો છે, તો એની વાત નથી. આ તો સ્વર્ગમાં ગયેલાની વાત છે ને. જે સ્વર્ગમાં ગયેલા છે એ તો એવા એલિવેટેડ હોય જ ગઈ શક્યા હોય ને. પણ એનું એલિવેશન અક્ષરધામ જેટલું ના હોય, હજુ સ્વર્ગ જેટલું છે એટલે ત્યાં ગયા હોય. પણ ત્યાં ગયા છે એટલે એટલી તો એને પાવરને પુણ્યની કેપેસિટી હોય, જોઈ શકતા હોય ને કે ભાઈ હા મારા કુટુંબમાં આ એક ભક્ત થયો એટલે આપણું કામ થશે હવે એનું. જેમ જાગતા જાગતા જ ઘરડા મા બાપ હોય એ એના દીકરાઓને બહુ પ્રોસ્પેરસ થયેલા જુએ તો એમને નથી આનંદ થતો કે ભાઈ ચાલો આપણું દુઃખ ગયું હવે એનું. રિટાયરમેન્ટમાં વાંધો નહીં આવે. અમેરિકામાં ઇન્ડિયામાં કંઈ બી એનું
અને ટીવીનો મહિમા એટલે હશે કે એમને ટીવી જોવાનું ગમતું હશે. યા જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. આજે પ્રથમનું 75મું વચનામૃત છે. 71 પેઢી તર્યાનું. એમાં અમારા વિભાબેન સવાલ પૂછતા હતા કે અહીં ભગવાને લખ્યું છે કે અને મરીને પિતરી જે સ્વર્ગમાં ગયા હોય તે પણ જો એમ જાણે છે અમારા કુળમાં ભગવાનનો ભક્ત થયો તે આપણું મોટું ભાગ્ય છે એમ સમજીને ભગવાનના ભક્તમાં હિત રાખે તો તે પિતરીનું પણ કલ્યાણ થાય. એટલે કહે છે કે અમને દેખાતું હશે ત્યાંથી અહીંયા આગળ એક ભક્ત થયો છે એમ આપણા કુટુંબનો. નહીં એવો સવાલ છે ને. યુઝ્યુઅલી રીબર્થ લેતા હોય કારણ કે હજુ સાયકલ પૂરી થઈ નથી એટલે. બીજું કે રીબર્થ એટલા માટે બી લેતા હોય કે ભગવાને એના માટે એવી કોઈક જગ્યા તૈયાર કરી છે કે ત્યાં રહીને તું વધારે ભાઈ સત્સંગનો વધારો કરજે. રાઈટ. દેખાયું જરૂર નહીં. દેખાયું જરૂર નહીં. પણ જો ઉપર ગયો હોય સ્વર્ગમાં ગયો તો દેખાય ને. એની જ વાત સ્વર્ગની. એને દેખાય પછી નરકમાં ગયો હોય તો બીજો જન્મ ગયો નરક જેવો. નરકની તો વાત અલગ છે એનું તો. એને એનું પણ કલ્યાણ મહારાજ કરે ના કરે એ પ્રશ્ન શકે. બીજો પ્રશ્ન કારણ કે જે ઉપર ગયો હાલ લેવાનું તો દેખાય. મારા કુટુંબમાં એવો ભક્ત થયો છે ખબર કેવી રીતે પડે ઉપર રહ્યા એના કુટુંબનો ભાવ હોય તો રહે. તમારું કુટુંબ એમને પણ કયું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વપરાય ત્યાં એમ સોનીનો ટીવી હોય કે એપલનો. એટલે જ એનું કલ્યાણ થયું કે છે ને. They have a system, right? They are elevated, so they can see that, Yeah. But then, શંકરભાઈ says, નરકમાં જે જીવો છે એ નરકના જીવોને તો ખબર નથી ને કે એ ભગત થયો છે કે નહીં. પણ રાઈટ. પણ આ ભક્તિના પ્રતાપે કરીને એને બી ત્યાં આગળ અપલિફ્ટમેન્ટ મળે, રેઝ મળે. અને એક એનું બારું ખોલે એકદમ. કોઈ જગ્યાએ અટકી ગયું જોઈને ત્યાં આગળ ખોલાય એટલે પછી દેખાય નહીં. રાઈટ. પેલા ચાપકા મારતા ને પેલો ચાપકો અટકી જાય પેલાનો કે ભાઈ પ્રમોટેડ. અહીંયા કંઈક સમથિંગ હેપન નાઉ છે. કંઈક થઈ ગઈ છે કે નહીં. ગાડી લોસમાં દેવામાંથી ગાડી આવું ચેકિંગ થઈ છે. પ્લસમાં આવી ગયા ખાતામાં. There is a whole system, right? It works. પાપ અને પુણ્યના એકાઉન્ટની બી સિસ્ટમ તો મોટી છે ને. રાઈટ.
એટલે મહારાજ એમ કહે છે કે અને મરીને પિતરી જે સ્વર્ગમાં ગયા હોય તે પણ જો એમ જાણે છે આપણા કુળમાં ભગવાનનો ભક્ત થયો તે આપણું મોટું ભાગ્ય છે. આટલો એને ગુણ લેવો પડે. એમ કાકાજી કહેતા ને સંતનો ગુણ લો તમે તો તમારા સગાઓ ભક્ત ના થયા હોય તો તમારું કલ્યાણ થાય. આ સંત તો બહુ સારા રે, ખરા કલ્યાણના કરનારા. એટલે એના કુટુંબમાં જ કોઈ એવો થયો હોય એવી બી જરૂર નથી કલ્યાણ માટે. પણ એવા સંતનો ગુણ લે તો બી એનું કામ થઈ જાય એનું. પણ નેચરલ ટેન્ડન્સી કેવી કે કુટુંબી હોય એનું વધારે અટેચમેન્ટ હોય એટલે ઇઝીલી એમાં એની પ્રોગ્રેસ થાય એનો. સો ધીસ ઇઝ ધી સાઇડ ઓફ ટેકિંગ ધી પોઝિટિવ એટીટ્યુડ ટુવર્ડ્સ ધી રિલેટિવ ઓર સાધુ હવે ભગવાન એની બીજી સાઈડ કહે છે. However, a person who keeps animosity towards a devotee of God does not attain liberation. સુરાખાચાર્ય શું કહેલું કે એના જે ભક્ત થયો એના કુટુંબની 71 પેઢીઓ તરી જાય. એટલે દાદા ખાચરના કુટુંબની 71 પેઢીમાં જીવા ખાચર બી આવી ગયો એટલે એ બી તરી જાય. દુશ્મન છે ભગવાનનો, દાદા ખાચરનો દુશ્મન છે તો બી તરી જાય. ભગવાન ના પાડે છે એનો. However, a person who keeps animosity towards a devotee of God does not attain liberation. As his hatred towards the devotee increases, his mind becomes more and more polluted. શું કહે છે? અને જે ભગવાનના ભક્ત સંગાથે વેર બુદ્ધિ રાખે તેનું કલ્યાણ તો ના થાય. અને જેમ જેમ વેર કરતો જાય તેમ તેમ તેની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થતી જાય અને દેહ મૂકે ત્યારે પંચ મહાપાપના કરનારાના જે નરકકુંડ છે તેમાં પડે. આ 6ઠ્ઠું મહાપાપ થયું. એટલે કહે છે કે ત્યારે પંચ મહાપાપના કરનારા જે નરક કુંડમાં પડે તે પણ તે જ કુંડમાં પડે. માટે ભગવાનના ભક્તમાં જેને હેત હોય તો સંબંધી હોય અથવા બીજો કોઈ પણ હોય તે સર્વેનું કલ્યાણ થાય છે. સંબંધીનું જ કલ્યાણ થાય એવું નહીં, પણ એને સંત તરીકે ઓળખીને કે આ સંત તો બહુ સારા રહે તો એનું બી કલ્યાણ. એટલે તમે કેવી રીતનો એટીટ્યૂડ લો છો, તમે કેવી રીતનો ભાવ પકડ્યો છે એણે કરીને તમારું કલ્યાણ થાય કે છે. આની અંદર બીજું બી એક કહેવા માગે છે ભગવાન કે શું કહ્યું કે ભગવાનના ભક્ત સંગાથે વેર બુદ્ધિ રાખે તો તેનું કલ્યાણ ન થાય. હે ના ના, સંતનો ગુણ લેવાવાળો તો પછી એવું વેર ના રાખે ને. એને એવો સંતનો ગુણ લીધો હોય તો સંત પછી એને એ રસ્તામાંથી દૂર કરે ને, એને સમજાવીને સાચે રસ્તે વાળે ને. પણ અહીં શું કહ્યું કે ભગવાનના ભક્ત સંગાથે વેરબુદ્ધિ રાખે તેનું કલ્યાણ ના થાય. પણ બીજા વચનામૃત એવા છે કે ભગવાન સાથે વેરબુદ્ધિ રાખે તો એનું કલ્યાણ થાય. પણ અસુર કહેવાય. રાઈટ. એટલે અહીં ભગવાને ભગવાનની વાત નથી કરી, ભગવાનના ભક્ત સંગાથની વાત કરી છે. રાઈટ. જીવા ખાચર હતા, એને દાદા ખાચર સાથે વેર હતું, ભગવાન સાથે પણ વેર હતું, પણ એ મરી ગયા ત્યારે એનું કલ્યાણ થયું કે નહીં? જીવા ખાચરનું સાથી કલ્યાણ થયું. ભગવાનની એને સેવા કરેલી, ભગવાને પકડી રાખ્યું હતું. બીજું બધું જોયું નહીં ભગવાને એનો. એ વેરબુદ્ધિ એ કરીને મારું ચિંતન કરે છે ને ભાઈ. કલ્યાણના બી બધા જુદા જુદા લેવલ્સ છે એનો.
કલ્યાણનું એક લોએસ્ટ લેવલ એ છે કે તમારી જે રીતે તમારા પૂર્વના સંસ્કારોને લઈને, કર્મના કાયદાને લઈને તમારી જે રીતની ગતિ થવાની હતી એ ગતિ કરતાં તમારી કાંઈ બી સારી ગતિ થઈ, દેટ ઇઝ અ કલ્યાણનું. તમે ઇન્ડિયામાં બેંકમાં જોબ કરતા હોત એને બદલે અમેરિકામાં જોબ કર્યો તો એ જ કલ્યાણનું. અહીંયા કે ડોલરમાં રાઈટ, ફેર પડી ગયો. અલ્ટિમેટ કલ્યાણ, અક્ષરધામની ગતિ, ઇટ ઇઝ ધી હાઈએસ્ટ લેવલ એનું, કે તમે અક્ષરધામના ઉત્તમ મુક્ત તરીકેનું તમારું કલ્યાણ થાય એનું. કનિષ્ઠ નહીં, મધ્યમ નહીં, ઉત્તમ. સો દેર ઇઝ અનધર કેટેગરી. સો ધીઝ આર ઓલ ધી લેવલ્સ ઇન બિટવીન એનો. પણ તમે જે તમારો ચાર્ટ હતો એ ચાર્ટને બદલે તમારો ચાર્ટ એલિવેટ થયો એટલે કલ્યાણનો. રાઈટ, એન્ડ ધેટ વુડ રાઈટ 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 એ સાયકલ પાછી તમને ઉપર લઈ જાય. Yeah. ભગવાનનો સંબંધ જોવાનો કે એને ભગવાન સાથે સંબંધ છે. આપણે કંઈ એના વકીલ કે જજ છીએ નહીં ભાઈ. એનો આપણે એના જજ થઈને આપણો ટાઈમ વેસ્ટ કરવાનો ફાયદો શું નહીં. પણ આપણી નજર એના તરફ જવાને બદલે ભગવાન તરફ જ રાખીએ, ભગવાનના સંત તરફ રાખીએ તો પેલું દેખાતું હોય તો એ ડિસ્ટર્બ ના કરે. તમે ગાડી ચલાવો છો ને તો એક્સિડન્ટ બી જુઓ છો, કંઈ કૂતરું આગું પાછું દોડતું જુઓ છો, પેલા બર્ડ ઉડતા જુઓ છો, પણ તમારું ફોકસ બદલાઈશ કે ભાઈ પેલું કૂતરું દોડતું ગયું, લાવો ભાઈ ઊભા રહીએ અને એને પંપારીએ પછી આગળ જઈએ એવું લાગે? નો ઇન્ટરેસ્ટ. નો એમ આ બી પ્રોસેસની અંદર જેટલા ભગવાન સાથે એટેચ રહીએ, એમના ગુણાતીસન સાથે એટેચ રહીએ એટલું પેલું ડિસ્ટર્બ ના કરે. દેખાય ખરું, દેખાવાનું તો છે જ એનો, પણ ઇટ વિલ નોટ ડાયવર્ટ અસ, ફોકસ અસ ઓન દેટ પ્રોબ્લેમ એનો. અને પછી ઈચ્છા હોય તો પછી સ્વાદ ચાખવા જઈએ તો પછી ભોગવવાનું પછી. કોકને જીભનો સ્વાદ સારો હોય તો કરે જ ને. હરીચ્છાથી આવી હતું, સારી પાછો હરીચ્છાથી આવી હતું. એથી બી બીજું, ચટણી તો આવી પણ ખાવું ના ખાવું તો આપણા ઉપર હતું ને. સ્વામી વાર્તામાં લાડવા એમ કે ભગવાન ઈચ્છાથી લાડવા બનતું હતું, ખાવા જોઈએ. ના સર કે સિદ્ધાંત ખોટો છે, એ વાત ખોટી છે. લાડવા બીજાને મળતા આપણે મળે છે, ભગવાનની દયા કહેવાની, ખાવા જોઈએ, ભગવાને આપ્યા છે ના પાડે છે. એક જગ્યાએ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને દૂધ પાક આપેલો અને પૂરી આપેલી. દૂધ પાકમાં પૂરી બોળી અને પકડી રાખી. બધા ખાઈ રહ્યા ત્યાં સુધી. પછી એક કંઈક સાધુ આવીને કહે છે કે આનું કલ્યાણ તો કરો, કે છે. કે એનું કલ્યાણ કરવા જવું કે મહારાજને 500 પરમહંસો કહે છે કે ના ખાઈ જા, ઝેર છે. એનું સાંભળું કે પેલું સાંભળું કે છે. ગરીપુરી દૂધ પાકમાં ઝેર કહેવાય. પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પકડી રાખી, નહીં ખાધી. આખો વાડકો બીજા કોઈને આપી દીધો. પછી કોઈ પૂછ્યું સ્વામી
આટલો બધો પેલાને દુઃખી થઈ ગયો એમ. તો કે વર્ષો પહેલાં મહારાજે એક વખત આવીને મહારાજે પોતે બી દર્શન નહોતા દીધા એનો એવા એક સાધુ દાઢીવાળા સાધુ રૂપે આવીને કહ્યું કે શરીર તમારું તગતગે છે એનો. ખાલી આટલી જ વાત કરી ત્યારથી છોડી દીધું કે દૂધ પીવાનું જ બંધ. નો મોર મિલ્ક. કેટલી બધી સિન્સિયરિટી નહીં. એટલે બીજી બાજુ શું કહે છે કે વહેર કરતો હોય તેમ તેમ તેની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થતી જાય અને દેહ મૂકે ત્યારે પંચ મહાપાપના કરનારાના જે નરકકુંડમાં પડે તે જ નરકકુંડમાં પડે. માટે ભગવાનના ભક્તમાં જેને હેત હોય તો સંબંધી હોય અથવા બીજો કોઈ હોય તે બેનું કલ્યાણ થાય છે. સંબંધીનું જ થાય એટલું જ નહીં, બીજાનું બી થાય. પછી નાજા ભગતે પ્રશ્ન પૂછ્યો. નાજા જોગિયા, ભગવાનનો ભક્ત હોય તે એક તો દ્રઢ નિશ્ચયવાળો હોય અને એક તો થોડા નિશ્ચયવાળો હોય અને ઉપરથી તો બે સારા દેખાતા હોય. તે બે કેમ ઓળખ્યામાં આવે? સુરા ખાચરે દાદા ખાચરને જીવા ખાચરની કમ્પેરિઝનનો સવાલ પૂછ્યો. નાજા જોગિયાએ મે બી સુરા ખાચરને દાદા ખાચરની કમ્પેરિઝનનો સવાલ પૂછ્યો છે કે આ બેઉ સરખા દેખાય છે પણ એક છે એને નિશ્ચય છે અને બીજાને ઓછો છે. તે કેમ ઓળખ્યામાં આવે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જેને આત્માના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન હોય. ભગવાને 4 વસ્તુ પાછી આવી દીધી. પહેલી, આત્મનિષ્ઠા, આત્માના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન હોય. નંબર 2, અને દ્રઢ વૈરાગ્ય હોય. નંબર 3, અને ભક્તિ. અને નંબર 4, સ્વધર્મ પણ પરિપૂર્ણ હોય. તેનો નિશ્ચય પરિપૂર્ણ જાણવો. આ 4 વસ્તુ હોય તો એને પાકો નિશ્ચય છે એમ જાણવું. નિશ્ચય એટલે કન્વિક્શન. પછી ભગવાન કહે છે એમાંથી જો એકેય વાનું ઓછું હોય તો નિશ્ચય છે તો પણ મહાત્મા વિનાનો છે. એમાંથી એક વસ્તુ પણ ઓછી હોય, 3 હોય અને એક જ ના હોય તો પણ એક મહાત્મા વિનાનો નિશ્ચય છે. એટલો બધો મોટો ફેર પડી ગયો એનો. અને ભગવાન કહે 4 વાનો સંપૂર્ણ હોય તો તે મહાત્મા સહિત ભગવાનનો નિશ્ચય જાણવો. આ 4 વસ્તુ જો સંપૂર્ણ હોય એ ક્યારે આવે? જ્યારે મહાત્મા હોય તો જ આવે. કે છે ભગવાનનો મહિમા હોય તો જ આ આવે, નહીં તો કંઈકનું કંઈક રહી જ જાય. એટલે ભગવાન પાછી આ 4 કેટેગરીને જ પ્રાયોરિટી આપે છે કે દે હેવ ટુ હેવ balance of all these 4 things. And the proof of that is the magnanimity. તમને મહિમા છે તો આ 4 વસ્તુ નેચરલી આવી જશે. આની અંદર ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પછી એક લેવલ વધારે મૂક્યું એનો. કે આ 4 વસ્તુ હોય છતાં પણ જો ભગવાનની અંદર મહિમા હોય ને ભગવાનના ભક્તમાં ના હોય તો બી કાચો. ભગવાનની અંદર સાથે ભગવાનના ભક્તમાં બી રાખવાનું. મહારાજમાં હોય પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીમાં ના હોય તો બી એનું કામ ના થાય. આવું જ શાસ્ત્રી મહારાજે વાત કરી છે ને, તમે વાંચો છો ને દર વખતે, દર ગુરુવારે વાંચો છો? 4 વાતો જીવનું જીવન. ના, એ સિવાય બીજી ભગવાનના ભક્તો સાથે આત્મનિષ્ઠ એ વાત છે ને શાસ્ત્રી મહારાજે. તમે એ જ ને? એ વાત તો શાસ્ત્રી મહારાજને તમે વાંચતા હશો. બરાબર.
શાસ્ત્રીમાં એમ કહ્યું કે ભગવાનના ભક્તો સાથે અત્યંત પ્રીતિ, એટલે આપણો બહુધા સમાજ એવું માનતો હોય છે, એટલે મારું માનવું છે કે ભગવાનના ભક્ત એટલે આપણા એ શાસ્ત્રીમાંનો કહેવાનો અર્થ એ વખત, કારણ કે ઇંગ્રેજ જે રીતે આખું બહાર પડ્યા ભગવાનના ભક્તો એટલે ગુણાતી સ્વામી. રાઈટ. આચાર્ય મહારાજના ગ્રુપને સમજાવવા માંગતા હતા કે ભગવાનના ભક્તો ગુજરાતની પ્રીતિ નથી, એના પર બહુ જોર દીધું છે. એવું મારું ખરું, એવું ખરું યાર. શાસ્ત્રી મહારાજનો મેઇન પોઈન્ટ આમ ભક્તો નહોતા. બહુધા બધા એ માને કે શાસ્ત્રી મહારાજ કહેવા માગે ભગવાનના ભક્તો એટલે ગુણાતી સ્વામી, તમે બાજુમાં નહીં કરતા, એની બાજુમાં કરી છો, એટલા માટે એટલે ભગવાનના ભક્તમાં આત્મપ્રીતિ જ સત્સંગ છે, એવું શાસ્ત્રી મહારાજે પ્રતિપાદન કરી. વચનામૃતના બેઝિસમાં એ જ છે ને, વચનામૃતમાં એ જ છે ને. પણ મોટા ભગવાનના ભક્ત એટલે બધા આમ ભક્ત માને. રાઈટ. શાસ્ત્રી મહારાજનો મતલબ એ નથી, શાસ્ત્રી મહારાજનો મતલબ ફોકસ ભગવાન સ્વામી છે. અને પછી કાકાજીએ એથી આગળ વાત લીધી કાકાજીએ પછી આગળ લીધું. પણ એ કે શાસ્ત્રી મહારાજ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અને મુક્ત. લેવલ આગળ પછી વધારે ગયા. ટાઈમમાં એટલે સુધી નહોતો આવ્યો. એટલે શાસ્ત્રી મહારાજે આ ફોકસ બધા ચાલુ કર્યું હતા. સત્સંગનો જે વિકાસ થતો ગયો. આમ તો શાસ્ત્રીજી મહારાજો કે 3 મૂર્તિઓ પધરાવી છે ને, એમાં એ એટલે એમાં તરીકે મેસેજ તો આવી ગયેલો છે. રાઈટ. ધામધામીન મુક્ત. શાસ્ત્રીજી મહારાજનું મેથેમેટિક્સ જોરદાર. પરંતુ શાસ્ત્રી મહારાજનો એ ટાઈમમાં અભિગમ હતો એમ. ભગવાનના ભક્ત એટલે ગુણા સ્વામીનો માનો એમ. રાઈટ. અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને માનવા માટે જ ગોપાલ સ્વામીની મૂર્તિ મૂકી, એટલે કે જે ગોપાલ સ્વામીને માનવા એને ઈઝી પડે. રાઈટ. અને ભગતજી મહારાજ જાગા સ્વામી ગોપાલ સ્વામીના જ 2 શિષ્યો હતા એના. એ જ પાક્યા નહીં. પ્રોપર ચંદ્રમાં આવ્યા. ચાલો ભાઈ, ઇતિ વચનામૃતમ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. એની કોમેન્ટ, ક્વેશ્ચન ઓન ધીસ? કંઈ પૂછવું છે કશું? વૈરાગ્યમાં કોઈ 4 વસ્તુ તો મને એમ લાગે કે વૈરાગ્યના તો ઠેકાણા તો ઘરી વસ્તુ આવે તો ભગવાનની બાજુ પર રહી જાય ને પ્રસાદ હોય તો કેવો ભગવાનને ત્યારે અને ત્રીજું આપણે આજે લાઈક જ્યારે એવરીથિંગ ઇઝ ગોઈંગ વેલ ફોર મી તો મારા ભગવાન, મારા પ્રત્યક્ષ ભગવાન બહુ મોટા અને જેવો કંઈક પ્રોબ્લેમ આવ્યો તો ક્યારેક આવ્યું ખિસકોલું ભગવાન મારી અંદરથી કાઢે ને તો શું વર્તાઈ જાય, શું થાય પછીથી એમ થાય કે માય ગોડ રિયલી ધીસ ઇઝ મી. તો તમે તમારો જવાબ આપી દીધો. આપણે ત્યાંથી આગળ વધવાનું છે. રાઈટ. આપણને આટલું સમજાયું એ જ મોટી વાત કહેવાય ને. દુનિયામાં એટલા બધા છે કે આ બધું સમજાતું જ ના હોય. એટલું જ નહીં પણ આને એસેટ માનતા હોય. આવું તો જોઈએ જ. ખાલી અંદર નોટ પર ગાવાનું છે. ધીસ ઇઝ નોટ મી. નોટ પર કેનોટ લગાવવાનું છે. કહ્યું ધીસ ઇઝ મી, ના ધીસ ઇઝ નોટ મી. રાઈટ. આપણે એવું નથી થયું. આપણે નથી. આગળ બધા ગોવિંદ બી આપ સમજાયું બિગિનિંગમાં ગોવિંદ બી કે આ બધું છે એવું નથી, દોષના છે એવું નથી. સોરી વાત બધા એવું નથી, એટલે પછી મને કહી આપે હું આત્મા છું. હું આત્મા છું, આગળ બધો તો થઈ ગયું ને એવું નથી એમ. મારે થઈ ગયું એવું નથી, બધો દોષ એમ કંઈ ના કરી દીધો. એવી ગેરંટી કરી પણ કે અમારો સત્સંગ હંમેશા પેલો ખિસકોલા અંદરના બધા જુથીના ખાડામાં તમને મળ્યા છે એ એટલા ગ્રેટ છે કે નો પ્રીરેક્વિઝિટ રિક્વાયર્ડ. તમે એસએસસી પાસ કર્યું હોય પણ એમને જ બાઇટ કરવું તો It doesn't matter. તમારો બાઇટ કરવાનો સ્વભાવ હોય ને એમનો સુધારવાનો સ્વભાવ હોય. I don't want to bite. That's what I want to તમે do. એવો વિચાર કર્યો એટલે નહીં બાઇટ થાય. રાઈટ.
આપણને એટલી અંતરદ્રષ્ટિ થતી જાય છે એ પ્રમાણે આપણે એવા આગળ વધીએ જ છીએ. અને મહારાજને એ બી ખબર છે કે ભાઈ કીડી ઉપર આખો લાડવો તો મુકાય નહીં ને, વેરીને મુકાય. નહીં તો કીડી બિચારી દબાઈ જાય. એટલે આપણને જેટલું ડાયજેસ્ટ થાય એટલું આગળ આગળ લઈ કરે એનું. પણ આપણે એવું માનવું કે મારે પરીક્ષામાં પાસ થવું જ છે, મારે પરીક્ષામાં નપાસ થવું નથી. તમે દુનિયાની આ પરીક્ષાઓ આપવા જાઓ છો તો કેવી નપાસ થવાની તૈયારી કરીને જાઓ છો ત્યાં કે ભાઈ ચાલો પરીક્ષા નપાસ થવા માટે આપી આવીએ? એમાં બી એટલો તો ઈશક છે ને કે પાસ થવું જ છે. મહેનત જે કરી હોય, ઓછી કરી હોય, વધારે કરી હોય, પણ ગોલ તો પાસ થવાનો જ રાખીએ છીએ. એમ અહીં બી ગોલ રાખવાનો, ભાઈ ભલે ગબડી પડાય પણ પાસ થવું છે બસ. તો બી ઘણો ફેર પડે એનો. પણ જો તે વખતે એવો વિચાર કરીએ કે પાસ થવાના જ નથી એનો, તો મન ડગી જાય. તો પછી આપણને જે કરવાનું છે રહી જાય, લંબાઈ જાય. પણ નક્કી જ કરવું છે કે આપણે પાસ થવું જ છે એનો. કેમ ના થવાય? આપણે એની પાછળ પડીએ તો પાસ થવાય જ એનો. ગમે તેવો સ્વભાવ હોય તો એ મહારાજ કહે છે મધ્યના 33માં છેલ્લે કહ્યું ને એનો, નરમ દોડી છે એ પથ્થરની અંદર કાપા પાડે છે. કૂવાની અંદરથી દોડી હોય, નરમ દોડી છે ને, કઠણ પથ્થર છે તો ભાઈ એમાં કાપા પાડે છે. તો જેને ખરેખર એવું મંડું જ છે એને તો કામ થવાનું જ છે. જેટલો એનો ઈશક વધારે રાખે છે તો આગ્રહ વધારે રાખે એટલું જલ્દી થાય. રાઈટ. બીજું કે એવા પ્રસંગ જ્યારે આવે ત્યારે આપણે હાલી જતા હોઈએ તો એ પ્રસંગમાં હાલીએ નહીં એના માટેની તૈયારીઓ કરવાની. એનો ધૂન, ભજન, એની એવી ટેવ પાડવાની એનો કે આવતા પહેલાં જ આપણે તૈયારી કરી દીધી હોય એનો, વાવાઝોડું આવે પહેલાં જ. રાઈટ. બટ દેટ ઇઝ અવર મિશન. આપણે એ કરવાનું એનું કે ભાઈ ગમે તેમ થાય આ જન્મે આપણે બ્રહ્મરૂપ થઈ જ જવું છે. એથી બીજી કેલી એશ્યોરન્સ કે સંબંધે તો બ્રહ્મરૂપ કર્યા જ પાછા એનું. સંબંધ હોય એટલે બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ. હવે આપણે સ્થિતિએ કરીને થવું છે કે એવા પ્રસંગો આવે ત્યારે હાલી ના જઈએ એ સ્થિતિ. એ પ્રસંગોમાં બીજો કોઈક હાલતો હોય તો એને આપણે સ્થિર રાખીએ એ સ્થિતિ. હે 33rd એનિવર્સરી એમની 33 વર્ષ થયા સત્સંગમાં. 1981 ને. તો 2000 પગે તો લાગો ગુરુ. મોટા કયાત કેવું કરવું પડે. આજે ભરતભાઈ વાત કરતા હતા જે છે ને. ભરતભાઈ આપણા પંચજ્ઞાની હા, કાકાજીની ચોપડીમાંથી 3 પોઈન્ટ 3 રિક્વિઝિશન કરી છે. એ 3rd ચેપ્ટરમાં છે. એ બધું આમ ભરતભાઈ
વીક પછી બસ વાંધો ના આવે. આપણે એ જ વાંચ્યું હતું ને ગઈકાલે મેચ ત્યાંથી શરૂઆત કરી હતી ને. ત્રણ જે ધારણાઓ કે હિન્દીમાં બોલતા હતા ને, ત્રણ ધારણાઓ એમ એક્સેપ્ટ અક્ષર પુરુષોત્તમ એઝ નંબર 1 પહેલું ઉપાસના આવ્યા, ઉપાસના. બીજો સંબંધ કીધો, બીજું કયું આ દિવ્યતા, દિવ્યતા. એ કોઈનું જોવું નહીં, બધું દિવ્યતા. પછી ભરતભાઈ જેમની વાત કરી ને બધા સ્વરૂપોની લિસ્ટ બોલ્યા ને, મેં કીધું આ તો તમારી જ સ્થિતિ બતાવો તમે. કારણ કે એમને જે તેમ બધાને વાત કરી, બધાનું નામ દીધો, સાયન્સનું નામ દીધો ને, એટલે એ દરેકમાં દિવ્યતા જેવું છે, શાંતિ નહીં. ઓ યા. પણ ખ્યાલ ના આવે કે શું વાત કરી ભરતી યાર. કે ત્રણ રિક્વિઝિશન કરી એમાં એ ત્રણમાં લાસ્ટમાં જે બોલ્યા ત્યારે પોતે પછી ના પછી બધા એ છે કાકાજીના બધા લાલરાસ બધા. લાડલા કાકાજી એવું સારું બધું બોલ્યા જે જે કાકા દીકરા માંગે છે એ બધું કરી દીધું છે આપણે. પંચ એને પૂરા કર્યા છે આગળ એ એની સ્થિતિ બતાવે છે એમને પૂરું કરી દીધું છેલ્લામાં તો જ કહી શકે ને. તો જ એવી વાત કરી શકે. એટલે એની સ્થિતિ બતાવતા આઈ વોઝ થિંકિંગ કે આપણે જે ગુણાતીત સેન્ટ મળ્યા એટલે આપણે પંચ યજ્ઞ પૂરો થઈ ગયો. કારણ કે હવે બાકીનું જે કરવાનું છે એમને કરવાનું છે કે એ કરાવે છે આપણી પાસે. એટલે લાઈક જે શોધ ખોળ કે પંચયજ્ઞની આખી જે મેથડ છે ને એમ કે ત્રણ ના જો ના કરવાનું તો ગમે ત્યાં તો કહેશે કારણ કે બિગેસ્ટ વન ઇઝ ધ ગુણાતીત સેન્ટ, રાઈટ? કે એ ના હોય તો તમે ખાલી પેલું કે હવામાં ચાટ્યા કરે જલેબી બરાબર છે, ટેસ્ટમાં આવેલું છે ને. પણ આ ત્રણ કાચો હોય તો જોવાથી મળ્યા હોય તો ઓળખી શકે ને. આ ત્રણ કાચો હોય તો ઉપાસના, સંબંધ અને દિવ્યતા. પણ સી સત્સંગમાં તમે કોઈ બી અમદાવાદના ને લો, વડતાલના લો કે ગમે તે સત્સંગ, ઇવન તમે કૃષ્ણમાં, એવરીબડી થિંક્સ કે એમનું પાકું થઈ ગયું છે. એમને એમના આપણા સ્વામિનારાયણ સત્સંગમાં બધા એમ માને કે મને મારું સ્વરૂપ ઓળખી ગયું છે, રાઈટ? પણ ઇઝ એવરીબડી કરેક્ટ? યા એન્ડ નો, રાઈટ? એટલે તો ભરતભાઈજી બોલતા હતા ને આપણે જેમ ખ્યાલ આવે તો ભરતભાઈ શું કહેવા માંગે ને. છે જીવન એ બતાવે છે કે એને ત્રણ બાબત એ કોઈ એમ આર્ટિફિશિયલ નથી બોલતા, સારા દેખવા નથી બોલતા. આ પેલા દેવનભાઈ શ્રોફે બી સારો એક રાજુભાઈનો ઈમેલ સરસ મોકલ્યો. ચાલો, હરિઓમ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય.